کے لیے دو فارمولے بہت ضروری ہیں. انسان ایمان پر قائم رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دھرتی پر آیا ہے, جس دھرتی پر تم چلتے ہو اگر کوئی گناہ کرنے کے لیے قدم اٹھتا ہے تو پھر یاد کر یہ دھرتی تمہاری نہیں ہے, یاد کر یہ دھرتی تیری نہیں ہے. اسی دھرتی پر تو پیدا ہوا, پھر اس دھرتی میں تو دفن کر دیا جائے گا. جب تو قدم بڑھائے کسی گناہ کی طرف تو دھرتی پکار کے کہتی ہے اے انسان رک جا, اے انسان ٹھوکر لگنے سے پہلے تو سمجھ جا, اے انسان تجھے ٹھوکر لگنے سے پہلے سمجھ جانا چاہیے. اس لیے کہ مٹی کہتی ہے اور مٹی کی پکار ہے. جس مٹی کے سامنے آپ, جس مٹی پر بیٹھ کر کے آپ غلط بھی کرتے ہیں صحیح بھی کرتے ہیں, لیکن غلط کرنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ جناب آپ یہاں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. آخرت میں آپ کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کیڑوں کو, ہزاروں طرح کے مکوڑوں کو پیدا فرمایا ہے کہ اس انسان کو, اس انسان سے, جو انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے, مرنے کے بعد اس کو سانپ اور بچھو اس پر مسلط کر دیا جائے گا اور عذاب قبر میں وہ مبتلا ہو جائے گا. تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو, شریعت محمدیہ کی پابندی کرو اور محمد مصطفیٰ کی شریعت پر چل کر کے اپنی زندگی کو تابناک اور روشن بنا لو تاکہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے. اندھیرا چھانٹ کر اجالا نکال دیتا ہے. اذان جب بھی نبی کا بلال دیتا ہے, نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو راحت. حسین ابن علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. حضرات وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے. آج ہمارے اور آپ کے سامنے جو چھوٹے چھوٹے درخت ہیں, بڑے بڑے پیڑ پودے ہیں, وہ پیڑ پودے کی آواز ہے. پتے جھڑتے ہیں اور جھڑ جھڑ کر جب گرتے ہیں تو جھڑنے والے پتے آپ سے کچھ کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے جناب اگر آپ کا بچپنا جوانی میں تبدیل ہوا ہے تو جوانی کے بعد پھر آپ کو بڑھاپے میں تبدیل ہونا ہے. جب بڑھاپے میں آپ کو تبدیل ہونا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بچپنے میں موت نہ آئی ہو سکتا ہے آپ کو جوانی میں موت نہ آئی ہو سکتا ہے آپ کو 40 سال کی عمر تک موت نہ آئی ہو, لیکن جیسے ہی بڑھاپا طاری ہو جائے گا, ہاتھ کمزور پڑ جائے گا, نفس کمزور پڑ جائے گا اور دل کمزور پڑ جائے گا, ہزاروں بیماریوں میں گھر جاؤ گے. ہزاروں بیماریوں میں جب گھرنے کے بعد سانس پھولنے کی بیماری ہوگی, ہاتھ کمزور ہو جائے گا, گھٹنے میں درد ہوگا, کمر میں درد ہوگا, لقوہ فالج کا شکار ہو جاؤ گے اور ہزاروں طرح کی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. اور یہ بیماریاں بھی انسان کے لیے نعمت ہے, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے چلتے پھرتے موت کا شکار ہوتے دیکھا ہے. بہت سارے لوگ چلتے پھرتے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر کے مر جاتے ہیں, لیکن یہ بیماری آ کر کے چیتاونی دیتی ہے اور یہ ترغیب دیتی ہے اے انسان اللہ نے تجھے مہلت دی ہے. اس بیماری کی حالت میں بھی رب کو راضی کر لے, توبہ و استغفار کر لے, کلمہ شریف کا ورد کر لے, نبی پاک پر درود پاک کی تسبیح و تحلیل کر کے نبی کی بارگاہ کا مقرب بندہ بن جا, تاکہ تو اس دنیا میں جب اس دنیا سے تیرا جنازہ اٹھے تو دنیا جب تجھے قبر کی تنہائی میں لٹائے اور تیرے جنازے سے یہ آواز نکلے لحد میں عشق رخے شہر کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرا اپنا روئے بیگانہ روئے, دوست روئے دشمن روئے, سب یہ کہنے پر مجبور ہو جائے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس لیے پیڑ پودے کی آواز سماعت کیجئے. ویچ بولا بات سے, ویچ بولا بات سے, سن پتے میری بات, اس جگایا ریت ہے, ایک آوت ایک جات کبیرا, ایک آوت ایک جات. حضرات اس لیے دستور زندگی یہ ہے اور اسلام یہ بتاتا ہے مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے. لیس المؤمن بالطعن ولا اللعن ولا الفاحش ولا البذیء. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا مومن وہ نہیں ہے جو کسی پر تانا کسے, وہ ایسا ہے, وہ کیسا ہے, وہ ایسا ہے. ہم کیسے ہیں یہ ہمیں فکر نہیں ہے. ہم کیسے ہیں, ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں یا برے کردار کے مالک ہیں, اس پر نگاہ نہیں پڑتی. کبیرداس جی کہتے ہیں لکڑے جل کوئلہ بھائی, کوئلہ جل بھائیو راگ, میں پاپن سی جلے, کوئلہ بھائی نارا کہ کبیرا, کوئلہ بھائی نارا. اس میں حضرات
नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि आपके हाथ में 10,000 का मोबाइल है, 12,000, 20,000, 15,000 का मोबाइल है, लेकिन आप इस मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। आज के जमाने में 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा मोबाइल लेता है, मोबाइल में गेम खेलता, पबजी कहाँ है, फ्री फायर कहाँ है, और रेसिंग कार कहाँ है, ये सारा गेम खेलता है। और आपका बच्चा गेम खेलेगा, आपका बच्चा, और इसका कमीशन जाएगा यहूद व नसारा के पास, लेकिन आपका बच्चा अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहा है अब, और आवारा इश्क करने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए अपने बच्चे को जब मोबाइल दीजिए तो उसको समझा दीजिए, बेटा इसमें मुस्तफा जाने रहमत पर पढ़ा गया कलाम भी है, और नाते मुस्तफा भी है, तकरीरें भी है, और इसमें सलातो सलाम के नजराने भी है, और इसी मोबाइल और यूट्यूब के जरिए तुम दीनी मालूमात भी हासिल कर सकते हो और मसाइल भी सीख सकते हो। लेकिन हम बच्चों को ये नहीं बताते हैं, उसकी वजह से मेरा बच्चा आवारा हो जाता है, अय्याश किस्म का हो जाता है। जब बच्चा आवारा हो जाएगा, आवारा अय्याश हो जाएगा, तो फिर बच्चा क्या कहेगा, बाप को कहेगा तुमने मेरे लिए क्या किया है। और जब बच्चा ये कहेगा तो कबीरदास जी की निगाहें देख रही थी कि आने वाला युग, आने वाला दौर ऐसा भी आएगा। नई सदी में मिल रहे दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रहे दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या तेरे साथ हो, तेरी क्या। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अगर अल्लाह ने इज्जत दी है, अगर अल्लाह ने चंद पैसे का मालिक बनाया है, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले चले गए। कारून से ज्यादा दौलत किसी के पास होगी क्या? शद्दाद से ज्यादा कोई दौलतमंद होगा क्या? अगर फिरौन और नमरूद से ज्यादा कोई पैसे का मालिक होगा क्या? उससे ज्यादा करेंसियां किसी के पास होगी क्या? लेकिन उसके बावजूद ये सारे बादशाह, ये सारे हुक्मरान इसी जमीन में आज दफन होकर के रह गए, नामो निशान मिट गया। इसलिए इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन ये नहीं है कि हम किसी को सता लें, किसी का माल हड़प कर लें, किसी का हम नाजायज जमीन पर कब्जा कर लें, और किसी को टॉर्चर करें, किसी को सताएं, और मेरी जात से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। आज एक मुखिया दूसरे मुखिया से डरता है, एक मुखिया से दूसरे लोग डरते हैं कि मुखिया आएगा तो पता नहीं कैसी पंचायती करेगा, मेंबर वार्ड सदस्य आएगा पता नहीं मेरे हक में, मेरे हिमायत में या मेरे मुखालिफत में बोलेगा। तो एक दूसरे से डरा हुआ है, हक बोलने के लिए कोई नहीं चाहता है। आज अगर हम और आप जिस जमीन पर बैठे हैं, वो जमीन का ये मसला है कि हम इस जमीन पर चलते फिरते हैं, और ये जमीन ये कहती है कि एक जितना तेरा हक है उतना ही ले, इससे ज्यादा लेने का अधिकार नहीं है। मन अज़लमा मिनल अर्द शैअन तुबिक़ुहु मिन सब'i अर्दिना, जिसने जमीन में से थोड़ी सी भी नाहक जमीन किसी की नाजायज कब्जा कर ली, उसके गर्दन पे 7 तौक डाल दिए जाएंगे, और क़यामत तक उसका बोझ वो उठाता रहेगा। इसलिए जमीन की पुकार है, मिट्टी ये कहती है, मिट्टी आपसे कहती है कि माना के बहुत गुनहगार हूं मैं, माना के बहुत गुनहगार हूं मैं, फिर भी तेरे नबी का तलबगार हूं मैं। इस धरती पर आए हैं तो नेकियां कर लीजिए, इस धरती पर आए हैं अपने आमाल की इस्लाह कर लीजिए। इस धरती पर से चले जाना है तो मेरे आमाल को देखकर ये नहीं कहे कोई कि बुरा चला गया, अच्छा चला गया, और कोई ये ना कहे कि आदमी खराब था चलो अच्छा हुआ चला गया, नहीं, बल्कि जब कोई हमारा जनाजा देखे, कोई देखने वाला देखे तो कहे नहीं अच्छा आदमी था, बहुत जल्दी चला गया। और अगर कोई बुरा इंसान मरता है तो फिर लोग कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम पापी लोग से जमीन खाली हो गई। ऐसा भी होता है। इसलिए इस धरती पर जब हम जीवन रहते हैं और हमारा जीवन रहता है, हम जीवित रहते हैं, तो इस धरती पर हम ऐसा कुछ काम कर जाएं कि नेक काम की वजह से हमारा नाम हो, हमारा सम्मान हो, हमारी इज्जत हो। अल्लाह ताला के बाद हमें दुआ है, मौला ताला परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों के अगले पिछले गुनाहों को शब बरात की बरकतों से माफ फरमाए। हम तमाम लोग तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, ताकि हमारे गुनाह कम पड़ जाए और नेकियां इतनी ज्यादा हो जाए कि बरोज़े हश्र मुस्तफा के सामने हमें रुसवा ना होना पड़े। बरोज़े हश्र लेके वो गुनहगार आएंगे, बनकर शफ़ी हश्र खुद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। खुद में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मधे अहमद मुख्तार करने तो दीजिए। अब मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए,
पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। खुदा की बारगाह में दुआ है मौला ताला नेक बनाए, नेक लोगों की सोहबत में रखे और नेक बना करके कयामत के मैदान में उठाए। खुदा आबाद रखे इस पूरे चमन को। जल्दी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ये वो कलमा है बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने और बड़े बड़े ब्राह्मणों और पंडितों ने, बड़े बड़े ऐसे दानिशवरों ने पढ़ा है जो कलमे की बरकत से इस दुनिया में उसका नाम रोशन हुआ है। कलमा शरीफ पढ़ने से वो कहते हैं हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल की दुनिया बदल जाती है और ईमान की ताजगी जब होती है वो इंसान ईमान की दौलत से मामूर होकर के कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह निपापम लिल्लाह कथी जपे नामे मोहम्मद आसमान लमा इल्ले मित्रवना दिव्यानि धते इल्ला लमा वर्ण मित्र से जिसका महा उतार बिन महा समुद्र हा अल्लो ज्येष्ठम अल्लो श्रेष्ठम अल्लो वर्ण पूर्ण ब्रह्मांडम अल्लो अल्लाह महा। अल्लोपनिषद मंत्र नंबर 1 2 3 में लिखा हुआ है। यानी जब इंसान कलमा शरीफ पढ़ता है हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल साफ हो जाता है। दिल की सफाई के लिए कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कल्ब जिक्रुल्लाह ताला। हर चीज के लिए आला है, साफ करने का कोई ना कोई आला है और दिल को साफ करने का आला ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। तो हम दिल को साफ कर लें, कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दुरूद सलाम में गुजरे। अस्सलाम वालेकुम।